Good evening, ladies and gentlemen. We welcome you all to this wonderful evening of celebration of a journey which has commenced its 15 years in rejoicing humanity, performing arts, and its contribution to the world of challenged and underprivileged. Yes. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to accord a most hearty and warm welcome on this very special evening that you are about to witness. We are on the threshold of what we call in Bangla as Devi Pokho, and come tomorrow morning, from early morning, Mahalaya, the fortnight of Devi Pokho will be ushered in by the tumultuous recitation of Birendra Krishna Bhadra on radio, and the festivities in Bengal would begin. And what better way to usher in the festivities than on the eve of Mahalaya by this special evening dedicated to love. This is an initiative from Piali Dotto and Abir Banerjee of Inner Void Communication. The idea of the presentation, as Moha has very rightly said, is to ably support Prayash, the organization which holds hands for no less than 15 years for children with special needs. The idea of today's event is to usher these special children of Prayash with the joy of sharing and caring, as well as gifting the City of Joy a pre-puja extravaganza. It's called Premier Poroshe, the touch of love, on the eve of Mahalaya. About Inner Void Communication has already carved a niche in the space of events and service industry. The journey commenced predominantly in conceptualizing unique musical and theatrical presentations, and have worked with legendary names like Ustad Ali Akbar Khan Sahab, Gulzar Shobitra Chatterjee, Ustad Zakir Hussain, Pandit Birju Maharaj, Mrinal Sen, Hariharan, Shankar Mahadevan, Brattu Basu, and a host of other luminaries. The list, it can go on and on. I would request Mohua to say a few words about Prayash. Prayash. It all began in 2003. Dancer choreographer Opirup Sengupta. He was just out of teens at those times, and he dreamt about a momentous contribution to the humanity by teaching dance to economically challenged youths so that they can become financially independent. And his journey began with Prayash. After manifold struggle where he had to go through many hardships to fulfill his dreams, Prayash took a shape when students whom he had trained started earning their own living. Today's celebration is all about supporting them, and it has entered its 15th year. প্রয়াস নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য পরিচালক শ্রী অভিরূপ সেনগুপ্তর একটি স্বপ্ন, যার যাত্রা শুরু হয় প্রায় 15 বছর আগে ও বাস্তবায়িত হয় যখন তার ছাত্রছাত্রীরা, যারা অনেকেই সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বর্গ থেকে আসে, তারা যখন স্বনির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ান নৃত্য শিল্পকে অবলম্বন করে। আজকে অভিরূপ তার প্রয়াসের মাধ্যমে আরও অনেক প্রতিভাশীল অথচ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনকে একটা নতুন দিক দর্শন করিয়ে তাদের স্বপ্ন সার্থক করেছেন। আজকের এই অনুষ্ঠান প্রয়াসকে সাপোর্ট করে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে। Ladies and gentlemen, as you know, love is one of the, if possibly not the most, it's the most it's a feeling that is possibly closest to our heart. Love is expressed in various forms. There are various kinds of love portrayed by poets, artists, literateurs, filmmakers,
thespians, philosophers for centuries together. In fact, a few lines which I have always felt very close to my heart, which explains love much more than any other few lines. Many of you have read Will Durant in the book Pleasures of Philosophy. He says that all things must die, but love alone eludes mortality. It overleaps tombs and bridges the chasm of death with generation. How short it seems in moments of bitter dissolution, and yet how perennial it is in the perspective of mankind. Our knowledge, wealth are little lights that doesn't warm, but it chills. But love alone warms the heart with unspeakable solace, even more when given than when it is received. Prayash has been giving love, and giving love unconditionally to the children with special needs. Imagine how happy these children are to be able to be with them, to usher in the season of festivities. About the event today, it's a blend of acting, dance and music which delves the lives of two individuals who are in love. Penned by the co-founder of Nandikar, the noted thespian Ashit Bandyopadhyay, most celebrated actress of Tollywood, Bengal's very own and nation's pride, national award-winning actress and dancehall Rituparna Sengupta. She will dance along with a vibrant and upcoming dancer and actress Devalina Kumar and the very talented Abhirup Sengupta, who has also choreographed the entire dance forms. Sangeet Natak Academy winner, the inimitable Deb Shankar Haldar, and eminent actress Srila Majumdar will be there in narrating and singing. The song representations will be done by none other than versatile and popular singer Raghav Chatterjee and Parag Ray, the celebrated singer from Toronto and the renowned disciple of Ghulam Ali. Ladies and gentlemen, put your hands together for the artists who are here on stage for the lamp lighting. Abhirup Sengupta, Piali Datta, Abir Banerjee. Do we have Rana Gupta and Vicky Gupta from Havells? I would welcome Pranab Da up here, Pranab Chandra from Mukhorochok. Pranab Da, we want you up here, please. Reshmi Mitro, eminent film director. Raghav Chatterjee, one of Bengal's most famous singers. The brilliant Deb Shankar Haldar, and of course, Rituparna Sengupta. আজকে সন্ধ্যার বিশেষ অতিথি ও গুণীজনদের ডেকে নিচ্ছি প্রদীপ প্রজ্বলিত করার জন্য। So in the E-age, it's not lighting of the lamp, it's basically switching on the lamp. But it doesn't matter as long as light. So let there be light, and there is light. So the evening has been set in motion. Ladies and gentlemen, we shall begin Premier Poroshi in a little while, but we shall now give away gifts for the children from Prayash. Abhirup, Piali and Abir, Shimantini Das, Chanda Chakraborty, would you kindly be on stage, please? আমরা ডেকে নিচ্ছি মধুমিতা ঘোষ, অভিরূপ সেনগুপ্ত, পিয়ালি, আবির, সীমন্তিনী দাস ও ছন্দা চক্রবর্তীকে, আর আমাদের প্রয়াসে ছোট্ট স্পেশাল বাচ্চাদের যারা অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের জন্য ছুটে এসেছে। ওরা আমাদেরই একটা অঙ্গ। প্রয়াস ছোট মানে যারা স্পেশাল চিলড্রেন আছে তাদেরকে আমরা স্টেজে ডেকে নিচ্ছি। চিলড্রেন উইথ স্পেশাল নিড, এটা প্রয়াসের একটি
স্পেশাল উদ্যোগ যেখানে তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করে থাকি আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে। আজকে ওদের হাতে তুলে দেবো আমরা ছোট গিফটস। পুজো আসছে, তাদেরও একটা সুন্দরভাবে ওদেরকে পুজোর পরশ দেওয়ার জন্যে আমরা তাদের ডেকে নেব। আমার যারা স্পেশাল বাচ্চা আছে তাদের সবাই স্টেজে আসো, আমরা তোমাদের হাতে পুজোর একটা উপহার তুলে দেব। অন্তরা, ত্রিনা, দীপা, ওরা আসে। So these are our children from Prayash. The stage looks so beautiful with such beautiful kids around. Why are you so silent on the eve of the festivities? And there's ইন্দ্রাণী গাঙ্গুলি কেউ ডেকে নেব স্টেজে। the stage looks so beautiful. Gifts are from JJDMS and gift hampers are from Rotary Newtown and it has been mentored by Srimati Gauri Datta Gupta. মঞ্চে আছেন অভিরূপ সেনগুপ্ত, পিয়ালি এবং আবির, শ্রীমন্তিনী দাস, মধুমিতা ঘোষ ও শ্রীমতী ছন্দা চক্রবর্তী। Prayash supports children with special needs with activities and special mentoring for their education and special activities. So a big hand for these lovely children. The stage looks brilliant, colorful, and what a way to usher in the festivities in Bengal. So there we are. So we shall Thank you. begin the event. We don't wish to stand any further between you and Premier Poroshe. So enjoy Premier Poroshe. আচ্ছা, কি আশ্চর্য না? দেখো, দেখতে দেখতে 17টা বছর পার হয়ে গেল, তাই না? 17 বছর মানে? এই যে 17 বছর আগে এই দিনে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, অথচ দেখো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমরা কিন্তু আজও কিছু নিতে পারছি না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলতে তুমি কি আমাদের হ্যাঁ, আমাদের সম্পর্কের পরিণতির কথাটাই বলছি। কি দরকার দেব? যেমন আছি এই তো বেশ। হ্যাঁ, এই তো বেশ। 365 দিন পরে একদিন দেখা, দুটো কথা বলা, এই তো বেশ, তাই না? বারে, তার আগে 364 দিন ধরে এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করা, সেটার উত্তেজনা কি কিছু কম নাকি? কি হলো, কথা বলছো না কেন? এই তুমি একটা আওয়াজ যে শুনতে পাচ্ছ, একটা আওয়াজ হচ্ছে না? ও হ্যাঁ, তো দুর্গতি নাসিনীর বন্দনার পূর্বাভাস। হ্যাঁ, শুধু আমাদের দুর্গতিরই কোনো বিনাশ নেই। চুপ 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 চুপ, বাজনার সঙ্গে গানও হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ না? नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रावै नियताः प्रणताः स्वतां। रौद्रावै नमो नित्यावै गौर्वै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नावै चेन्दुरूपिण्यै सुखावै सततं नमः। कल्याण्वै प्रणतापृथ्वै
सीद्वै कुर्मो नमो नमः दुर्गा वै दुर्गपारा वै सरैव साकरैन्वै ख्यात्वै तथैव कृष्णा वै धूम्रा वै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रा वै नमस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाव्यै देव्यै कृत्वै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शवदिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्वभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च यखिलेषु या भूतेषु सततं त्यस्मै व्याप्तदेव्यै नमो नमः चीतिरूपेण या वेतद्व्याप्त्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। আচ্ছা, এই দেবী বন্দনা তোমার কেমন লাগলো বলো তো? খুবই ভালো লাগলো, কিন্তু এখন আমাদের চুপ করে থাকতে হবে, এখনই গান শুনতে হবে। ভুবন মোহিনী ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে দুর্গে দুর্গতি হারিণী ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে দুর্গে দুর্গতি হারিণী তুমি মহাবিদ্যা আত্মা শক্তি হে বিশ্ব তোমারি বিভূতি মহাবিদ্যা আত্মা শক্তি হে বিশ্ব তোমারি বিভূতি তুমি শক্তি জ্ঞান দাত্রী তুমি শক্তি জ্ঞান দাত্রী প্রেমানন্দ দায়িনী প্রেমানন্দ দায়িনী ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে দুর্গে দুর্গতি হারিণী।
তুমি অনাশিনী জগৎ জানের রিপুদননী জগৎ জানের রিপুদননী জগধাত্রী প্রাণকারিণী তুমি মঙ্গলদায়িনী মা তুমি মঙ্গলদায়িনী ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে দুর্গে দুর্গতি হারিণী তুমি মহাবীরা আতা শক্তি এ বিশ্ব তোমারি বিভূতি তুমি শক্তি জ্ঞানদাত্রী তুমি শক্তি জ্ঞানদাত্রী প্রেমানন্দ দায়িনী প্রেমানন্দ দায়িনী ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে দুর্গে দুর্গতি হারিণী দুর্গতি হারিণী ভুবন মোহিনী ভুবন মোহিনী মা ভুবন মোহিনী। আচ্ছা, এই নাচ গান তোমার কেমন লাগলো বলো তো? খুবই ভালো লাগলো, সে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু ভাবছি প্রেমানন্দ দায়িনী দুর্গা মা শুধু আমাদের প্রেমটাকেই স্বীকৃতি দিতে ভুলে যাচ্ছেন। ও হো, আবার সেই হতাশা। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, এই যে আমাদের বাঙালি দুর্গা ছেলেপুলে নিয়ে প্রতি বছর একবার করে আসেন তার মায়ের ঘরে, তার সঙ্গে আমরা রণচণ্ডী, মহিষাসুর মর্দিনী, দুর্গতি নাশিনী, ত্রিশূল ধারিণী, আচ্ছা দুর্গাকে এসব মিলিয়ে মিশিয়ে কেন দেই বলো তো? জানি না, আমি জানি না। দেখো, আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর উনি দার্শনিক হতে চাইছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, এসব ছেড়ে নিজেদের কথা কিছু বলো না। বলবোই তো, আজ সারাটা দিন আমরা শুধু নিজেদের কথা বলবো। জানো কত কথা জমে আছে আমার মনের ভিতর। বেশ বেশ, তাহলে এবার মনের জানলাটাকে খুলে দাও না। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার পারিবারিক সমস্যার জট কি এখনো সেই আগের মতোই জটিল হয়ে আছে? এখনো কি আগের মতোই সব অন্ধকার? জ্বরটা তো একটা নয় বন্ধু, তবে হতাশ হয়েও না। মনে হচ্ছে অন্ধকারের ঘন ঘটা একটু একটু করে কমছে, মাঝে মাঝে মুক্তির আলো ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। আমার অবসাদে ঢাকা প্রায় মরে যাওয়া মনটা হয়তো মনে হচ্ছে এবার সাপ মুক্তি আর বেশি দূরে নয়। শান্তি পাচ্ছি তোমার কথা শুনে। ও শ্রী, বড় বড় শান্তি পাচ্ছি। মুশকিলটা কি জানো, আমরা তো 20 বছর আগে ফেলে আসা ওই জীবনটায় আর ফিরে যেতে পারবো না। বয়সের বিচারে আমরা তো এখন 4-এর দশকে পৌঁছে গেছি। সেই যে কম বয়সে একসাথে সিনেমা দেখা, কি গড়ের মাঠে চিনে বাদাম খেতে খেতে গল্প করা, কি সন্ধে হলে একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাওয়া, কিংবা গঙ্গার ধারে বসে হাতে হাত রেখে একটু গান করা, এই সব বয়স তো আমরা পেরিয়ে এলাম, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এখন তুমি কি চাইছো বলো? দেখো, আমাদের বয়স বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের রোম্যান্টিক মনগুলো সেটা তো এখনো মরে যায়নি, সেটা তো এখনো সতেজ। আমরা আরো 10 বছর এই উদ্দীপনা এইরকমই রাখবো, এটা বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কিন্তু 10 বছর পরে তো জীবনটা একই রকম থাকবে না। এই যে ঝুলপির চুলগুলো যে রূপালী হতে শুরু করেছে, এইবার তো একটু থিতু হবার কথা ভাবো। শ্রী, প্লিজ একটা যে কোনো একটা পথ বার করো। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে সত্য সেইবার সুন্দরের আরাধনা করে মুক্তির পথের সন্ধান পাবো। দেখো, ঠিক পেয়ে যাব। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर
जीवन ज्योत उजागर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, ओ सत्यं शिवं सुंदरं। रामावध में, रामावध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणं, सत्यं शिवं सुंदरं, ओ सत्यं शिवं सुंदरं। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबके एक से नाता। राधा मोहन शरणं, सत्यं शिवं सुंदरं, ओ सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, ओ सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, ओ सत्यं शिवं सुंदरं, ओ सत्यं शिवं सुंदरं। অপূর্ব অপূর্ব, যেমন নাচ তেমন গান। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের মনের জ্বালা মিটলো কই বলো তো? এই যে তোমাকে তো চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে হয় না? মনে হয় যতদিন না সব জটিলতার জাল ছাড়িয়ে তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার হচ্ছ, ততদিন তোমাকে সামনে বসিয়ে রেখে সারাক্ষণ তোমাকে দেখি। কিন্তু আমার তো কোনো অসুবিধা হয় না, আমি তো চোখ বুঝলেই তোমাকে দেখতে পাই। আমার মনে, আমার সামনে, আমার পাশে, আমার অন্তরে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো চোখ খুলেই তোমাকে দেখতে চাই। দীর্ঘ 17 বছরের বিচ্ছেদকে আমি তো আর 18 বছরে টেনে নিয়ে যেতে চাই না। হ্যাঁ, সেটা তো আমিও চাই না। তাহলে বাধাটা কোথায় বলো তো? দুজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী পরস্পরকে ভালোবেসে কাছে পেতে চায়, তাহলে কিসের কোনটা তোমার, কিসের বাধা? এই যে বললে তুমি মনের মধ্যে তোমার মুক্তির আলো ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে কেন তুমি
প্লিজ প্লিজ দেবু, এমন করে আমাকে দায়ী করো না। না 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 না, ছি 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 ছি। না, তোমাকে দায়ী করবো কেন? না, জানি আমি তুমি তো আর নিজের ইচ্ছায়, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো, যখনই পূর্ণিমা আসে, জ্যোৎস্নায় চারদার ধুয়ে যায়, মনে হয় এই জ্যোৎস্না কেবল আমার উঠোনে পড়বে না, আমার বাড়ি সেই জ্যোৎস্নায় ভেসে যাবে না। বড় কষ্ট পাই, বড় কষ্ট পাই। चांद कैरो आशे ना मान घरे, चांद कैरो आशे ना मान घरे, चांद कैरो आशे ना मान घरे, चांद कैरो আসে না আমার ঘরে, সেই অভিমানিনী আছো তো বলেনি, অভিমানিনী আছো তো বলেনি, আসবে কিনা সে ফিরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে। দিন যায় রাত যায় বয়ে যায় সময়, প্রাণে মুক্তার আজও সে, চোখ চায় মন চায় তবু আমার হৃদয়, সবই আছে চাঁদ শুধু নেই, মেঘেরা যদি গিয়েছে দূরে সরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, ও চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে, চাঁদ কেন আসে না আমার ঘরে। জোয়ার ভাটায় চাঁদ আসে চাঁদ যায়, আলো করে আঙিনা সবার, আর আমি আছি ভরসায়, ঘোর আমার ঈশায়, কাটে না কেন যে এই আধার, ভালোবাসা বুক রেখে দে মরে, চাঁদ তবু আসে
শুনলে, শুনতে পেলে? এই এই শ্রী, এই হলো আমার মনের কথা। জানি তো, তোমার এই অনুভূতির ঝংকার তো আমার হৃদস্পন্দনে ছুঁয়ে থাকে। আজ নয়, পরিচয় সেই প্রথম দিন থেকে। মনে আছে বাংলা সেমিনারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে তুমি মঞ্চে উঠেছিলে আবৃত্তি করতে, ভাইস চ্যান্সেলর প্রিসাইড করছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সব 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 মনে আছে। একটি ছেলে এসে আমার হাতে একটা স্লিপ ধরিয়ে দিল, একটি অনুরোধ। আর আমিও সমবেত ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা আপনাদের মধ্যে এটা কে পাঠিয়েছেন? দ্বিতীয় সারি থেকে তুমি উঠে দাঁড়ালে, তোমার সলজ্জ দুটি চোখ, মুখে মৃদু হাসি। সেদিনের অনুষ্ঠানে আমার অনুরোধ কিন্তু তুমি রাখোনি। না, কারণ তোমাকে দেখে আমার অন্য কথা মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল তোমাকে আমি এমন হঠাৎ ভাবি কেন। তোমাকে আমি জন্ম থেকে চিনি বাংলাদেশের তুলনামূলক রূপে, যদি বা তুমি দেখতে বিদেশিনী। তোমাকে এমন হঠাৎ ভাবি কেন, তুমি আমার বিভূই বিষ্ণুপ্রিয়া, অবাক করা চোখের চাহনিতে তোমাকে আমি চিনেছি ওফেলিয়া। তুমি আমার জীবন ভরে আসা নদীর মতো মদির কল্লোল, চৈত্রে ফোটা কৃষ্ণচূড়ার ফুল। তুমি কি তবু হঠাৎ ভালোবাসা? তোমাকে এমন হঠাৎ ভাবি কেন, তোমাকে আমি জন্ম থেকে চিনি বাংলাদেশের তুলনামূলক রূপে, যদি বা তুমি দেখতে বিদেশিনী। আমি সেদিনই বুঝেছিলাম তোমার ওই উদার্ত কণ্ঠের আবৃত্তির ভেতর আমি যেন কোথায় লুকিয়ে আছি। লুকিয়ে? শ্রী, তুমি লুকিয়ে থাকবে কেন? আলোয় নিয়ে এসো তোমার অনুভবকে। সোচ্চারে একবার তোমার আমিকে ডাক দাও, বলো আমার কাছে আসতে বলো, আমায় ভালোবাসতে বলো। বাহিরে নয়, বাহিরে নয়, ভিতর জলে ভাসতে বলো। সে কথা তো আমি সারাক্ষণ দিন রাত বলে চলেছি বন্ধু। তোমার আমার ভালোবাসা যেন একই সুরে বাঁধা। বাজে গো বীণা, বাজে গো বীণা, তোমরা তোমরা না না তোমরা না তোমরা, বাজে গো বীণা, তোমরা তোমরা না না তোমরা না তোমরা, বাজে গো বীণা। সুরে সুরে বাঁধা আছে তোমারই মায়ার তারে, অনুরাগ রাগে তারে সেধেছি গো বারে বারে। সুরে সুরে বাঁধা আছে তোমারই মায়ার তারে, অনুরাগ রাগে তারে সেধেছি গো বারে বারে। সেরা দিন ভুলো না, দূরে যেও না। Maganida, 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 maganida,
না না, আমি ভাবছিলাম এই সেদিন আবৃত্তির পর কি মনে হয়েছিল, কি ঘটেছিল তোমার মনে আছে? হুম, আছে বই কি। আমি তোমার একটা অটোগ্রাফ চেয়েছিলাম, আর তুমি সেদিন আমায় রিফিউজ করেছিলে। কেন রিফিউজ করেছিলাম তুমি জানো? না। কারণ প্রথমত আমার মনে হয়েছিল অটোগ্রাফ দেওয়ার মতো যোগ্যতা আমার নেই, আর দ্বিতীয়ত কোনো কাগজের খাতায় তোমার কাছে আমার নামটা লিখে দিতে চাইনি। সে কি অটোগ্রাফ? তোমার মনের খাতায় আমার নামটা লিখে দিতে, সেটা যে পারিনি সেটা তো আজকে বুঝতে পারছি। কি ব্যাপার বলো তো, আজ এত নেগেটিভ কথা বলছো কেন? ভালো লাগছে না শ্রী, কিচ্ছু কিচ্ছু ভালো লাগছে না। আজকাল কেবলই ভেতর থেকে মনে হয় কেউ কি এখন এই অবেলায় আমার প্রতি বাড়িয়ে দেবে হাত। আমার স্মৃতির ঝোপে ঝাড়ে হরিণ কাঁদে অন্ধকারে, এখন আমার বুকের ভেতর শুকনো পাতা, বিষের মতো রাত। দ্বিধান্বিত দাঁড়িয়ে আছি একটি সাঁকোর কাছাকাছি, চোখ ফেরাতেই দেখি সাঁকো এক নিমেষে ভাঙল অকস্মাৎ। গৃহপ্রবেশ করব সুখে, চৌকাঠে যায় কপাল ঠুকে, বাইরে থাকি নত মুখে, নেকড়েগুলো দেখায় তীক্ষ্ণ দাঁত। অপরাহ্নে ভালোবাসা চক্ষে নিয়ে গহন ভাষা, গান শোনালো সর্বনাশা, এই কি তব মহন অপঘাত। কেউ কি এখন এই অবেলায় আমার প্রতি বাড়িয়ে দেবে হাত। না 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 না, ভালো লাগছে না, আমি যাই, আমি উঠি। সে কি, সে কি? না 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 না, কোথায় যাবে তুমি? আচ্ছা দেখো, আজ সারাটা দিন তো আমাদের একসঙ্গে থাকার কথা। হ্যাঁ, কিন্তু দরকারটা কি বলতো? এই 17 বছরের অভিজ্ঞতা 18 বছরে গিয়ে তো কিছু বদলাবে না। না না না, বেশ, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে দাও, যেতে না দাও। না না না, এরকম করো না, এরকম জিদ করো না প্লিজ দেবু। তোমার আজ আজ কি হয়েছে বলো তো? मेरे गम जो अगर आपको मिलते मेरे गम जो अगर आपको मिलते तो आप अपने होश खो दिए होते।
হয়তো আজ আমি সত্যি মরে যেতাম। হ্যাঁ, তোমার ওই নীরব আরতি শুনতে পেলাম বলেই তো আমি আমি গেলাম না। আমার কিন্তু আজ খুব রাগ হচ্ছে তোমার উপর। রাগ? হ্যাঁ, এতদিন পরে দেখা, সারাটা দিন আমরা একসঙ্গে আনন্দে কাটাবো, গল্প করব, শরতের আকাশের মতো হালকা মেঘের ভেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে আমাদের মন। তা না তুমি তো আর শরতের আকাশ, এবছর তো লেট মনসুন, দেখছো না চারিদিকে বর্ষার মেঘ, দেখতে পাচ্ছ না অসময়ে বৃষ্টি। তাই বা মন্দ কি? কেন মেঘ তোমার ভালো লাগে না? কেন লাগবে না? এই জানো, কত মেঘলা দিনে কতদিন তোমাকে মনে করে বলেছি মেঘ ডাকছে ডাকুক, তবু আমার কাছেই থাকুক, ভালো থাকবো, সুখে থাকবো, এই বাসনা রাখুক। কষ্ট হয়তো একটু হবে, এই তো ছিঁড়ির ঘর, আমার কাছে অল্প সময়, বাইরে অতঃপর। বৃষ্টি ভালো লাগছে যখন, পদ্ম পাতায় রাখুক, এতই যদি লজ্জা তাহার, দুহাতে মুখ ঢাকুক, আমার কাছে থাকুক, তবু আমার কাছেই থাকুক। ঠিক বলেছ। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখলে আমার মনটা কেমন যেন উড়ু উড়ু হয়ে যায়।
এই যে কি ব্যাপার, এই যে হুম, মেঘ সরিয়ে তোমার উড়ু উড়ু মন কি এবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছে, নাকি এখনো মেঘের জগতে? না 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 না, তুমি আমার কাছে থাকলে এই পোড়া মনের কি আর কোথাও যাওয়ার উপায় আছে? আচ্ছা বেশ, তাহলে এই যে বছরে একদিনের সাক্ষাৎকার, এটাকে বাড়াবার পথে গণ্ডি দিয়ে রেখেছো কেন বলো তো? এমনকি অন্য কোনো মাধ্যমের মধ্যে তোমাকে দেখা হবে, তোমার সঙ্গে কথা হবে, সেগুলোর ওপরে নিষেধাজ্ঞা। আর তাছাড়া এই গত বছরে তোমার মা মারা গেলেন, সেই খবরটাও আমি জানতে পারলাম অন্য লোকের মুখে। হ্যাঁ, মা চলে গেছেন গত বিজয়া দশমীতে, প্রায় 1 বছর পূর্ণ হতে চলল। তার পরদিনই ভাইকে চলে যেতে হলো বোম্বাইয়ের টাটার হাসপাতালে ট্রিটমেন্টের জন্য। আচ্ছা, তোমার এই দুঃসময়টাতে আমি কি কোনো কাজেই লাগতে পারতাম না? হ্যাঁ, দেখো, এসব কথা থাক এখন বন্ধু। আজ একটু আনন্দের কথা বলো, একটু ভালোবাসার কথা বলো। আনন্দ? আচ্ছা বেশ, আজ সেই ঘরে এলায় পড়েছে ছবি। এমন ছিল না আষাঢ় শেষের বেলা, উদ্যানে ছিল বরষা পীড়িত ফুল, আনন্দ ভৈরবী। আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে, কাঁদে না মোহন বাসিতে বটের মূল। এখানে বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ রেখা মেলে। সে কি জানিত না যত বড় রাজধানী তত বিখ্যাত নয় এর হৃদয়পুর। সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি আনত সমুদ্র। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। আমারও পরাণে যে গান বাজিছে তাহারি তালটি শিখো তোমার চরণ মন্দিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। ধরিয়া রাখিও সোহাগে আদরে আমার মুখর পাখি তোমার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। ধরিয়া রাখিও সোহাগে আদরে আমার মুখর পাখি তোমার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। মনে করে সখী বাঁধিয়া রাখিও আমার হাতের রাখি তোমার কনক কঙ্কণে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। আমারও লতার একটি মুকুল ভুলিয়া তুলিয়া রেখো তোমার অলোক বন্ধনে। আমারও স্মরণ শুভ সিন্দুরে একটি বিন্দু একো তোমার ললাট চন্দনে। আমার মনের মহির মাধুরী মাখিয়া রাখিয়া দিও তোমার অঙ্গ সৌরভে। আমার মনের
শ্রী, আচ্ছা বলো, এই তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগলো। এই যে ভালোবাসার গান, এ তো শুনতে বেশ ভালো লাগে, কিন্তু একটা জিনিস কি খেয়াল করেছো? কি? সূর্যদেব অস্তাচলের পথে এগিয়ে চলেছে। তাই তো হবার কথা। এতে হতাশ হচ্ছ কেন? বুঝতে পারছো না? এ তো অপূর্ণতার হতাশা। সন্ধে হলেই তুমি চলে যাবে, আবার 1 বছর পুরনো সঞ্চয় নিয়ে নাড়াচাড়া, কেবলই নাড়াচাড়া, স্মৃতির মন্থন। তা তো নাও হতে পারে। নাও হতে পারে মানে? নতুন সমুদ্র তীরে তরি নিয়ে যেতে হবে বাড়ি, ডাকিছে কান্ডারি, এসেছে আদেশ, বন্দরের বন্ধন কাল, এবারের মতো হলো শেষ। পুরনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা, আর চলিবে না। বাহ, দারুণ, অসাধারণ, অনবদ্য। বারে, তুমি তো আমাকে শিখিয়েছ। হ্যাঁ, কিন্তু চারপাশটা কিরকম ভালোবাসাময় হয়ে গেল না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা শোনো, এবার কি একটা ভালোবাসার গান শুনবে নাকি? হ্যাঁ, শোনা যাক না, ভালোবাসার গানই হোক। এত খেলা সারা বেলা, কিছু পাওয়া তার কিছু ফেলা, তারই মাঝে তুমি এলে যখন, তোমার হাতে দিলাম জীবন মরণ। তারই মাঝে তুমি এলে যখন, তোমার হাতে দিলাম জীবন মরণ। তুমি আমারি, আমি তোমারি, মনেরই মতন। জানো জানো, তোমাকে একটা সুখবর দেই। কি? ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গত মাসে বোম্বাই থেকে ফিরে এসেছে। তারপর ওর পুরনো অফিসেই আবার জয়েন করেছে। তাই নাকি? বাহ, এই তো দারুণ খবর। এবার তাহলে তুমি এই আনন্দে আর একটা ভালোবাসার গান শোনো। নিশ্চয়ই, কান পেতে থাকো, ভালোবাসার গান তুমি এমনিই শুনতে পাবে। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, आंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, आंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अपना फूल खिलेंगे।
साजना गना फूल खिलेंगे। चंदा खुदा को रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। আচ্ছা, এবারের অনুভূতিটা কেমন বলো তো? অনবদ্য, দুর্ধর্ষ। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আমাকে একটা কথা বলো, তোমার ভাই সন্তুর এই সুস্থ হয়ে ফিরে আসার খবরটা তুমি আমাকে এতক্ষণ বলনি কেন? চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তাই বলিনি। এবার চলো, চলো মানে? কোথায়? ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে। আরে নোটিশটা তো দিয়ে আসতে হবে নাকি? তারপর 1 মাস পরে মানে আমাদের মানে মানে এই এই কি বলছো তুমি? হ্যাঁ, এই আমি 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 বিশ্বাস করতে পারছি না। এই ভেতরে তোলপাড় করছে, আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না। এ কি কি মনে হচ্ছে জানো তো, ভেতরে ভেতরে কি মনে হচ্ছে জানো শ্রী? কি? দেদল দোল দেদল দোল এ দেদল দোল দেদল দোল এ মহাসাগরে তুফান তোল, বধুরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল, প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায় প্রলয় রোল, বক্ষ শনিতে উঠেছে আবার কি হিল্লোল, ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার কি কল্লোল, উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল, উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল, বাজে কঙ্কন বাজে কিনকিনি মত্ত বোল, দেদল দোল প্রাণে দে আমাদের মুখোমুখি আজ, চিনে লব দোহে ছাড়ি ভয় লাজ, বক্ষে বক্ষে পরশি বোধে ভাবে বিভোল, দেদল দোল দেদল দোল, স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ দুটো পাগল, দেদল দোল দেদল দোল দেদল দোল। रखियो भला झुलना
নমস্কার, আমি প্রথমেই যাদেরকে মঞ্চে ডাকবো আজকে আমাদের যে এত সুন্দর আমরা আয়োজন করতে পেরেছি, যাদের জন্য মানে যারা আমাদের করে দিয়েছেন, সেই পিয়ালিদি এবং আবির ডাকে ইনার ভয়েস কমিউনিকেশনের পক্ষ থেকে তাদের দুজন কর্ণধার পিয়ালিদি এবং আবির ডাকে মঞ্চে ডাকছি। তাদের জন্য একটা জোরে হাততালি। আজকে যদি তারা না থাকতো এই অনুষ্ঠান করতে পারতাম না। আর মানুষ হিসেবে কিছু বলার নেই, তারা যেভাবে সাহায্য করেছে এবং যেভাবে আমাদের প্রয়াসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা আমার জন্য অনেক বড় পাওনা, আমাদের সকলের পাওনা। আমরা চাই পিয়ালিদি আবিরদা এরকমভাবে যেমন আরও কাজ করে এবং আমাদের পাশে দাঁড়ায়, সেটাই চাই। এবং তারপর আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পী শ্রী রাঘব চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি ভীষণ ব্যস্ত, তার মধ্যেও আমাদের জন্য সময় বের করে উনি রিহার্সাল মিউজিক নিয়ে বসিয়েছেন এবং অভয় দিয়েছেন যে আমরা সুন্দরভাবে যেন কাজটা করতে পারি। থ্যাংক ইউ দাদা ফর ইউর সাপোর্ট অ্যান্ড লাভ। তারপরে আসি পরাগ রায়ের কথায়। তিনি বিদেশ থেকে এসছেন এখানে গান করতে। আশা করি তার এখানের যে গান বাজনার জার্নিটা সত্যি খুব ভালো হবে। তারপরে আসি দেবশঙ্করদার কাছে। দেবশঙ্কর এমন একজন মানুষ যাকে আপনারা থিয়েটারে সবসময় দেখতে পারবেন, সিনেমায় দেখতে পারবেন, কিন্তু তার এই ব্যস্ততম স্কেডিউলের মধ্যে দিয়েও আমাদের জন্য এসে সময় বার করে আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। তো তাই জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং জানাই শ্রীলাদিকে, যিনি তার এই কর্মব্যস্ত শুটিং গ্রুমিং ক্লাসের মাঝখানে আমাদের এক ডাকে সাড়া দিয়ে ইনার ভয়েস কমিউনিকেশন আর আমাদের প্রয়াসের সাড়া দিয়ে উনি এসছেন, এখানে পারফর্ম করেছে। এবং যিনি স্ক্রিপ্ট লিখেছেন, যার স্ক্রিপ্ট লেখা আমরা এত নাচ গান সমস্ত কিছু করতে পারলাম, বসাতে পারলাম, সেই শ্রী অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যানার্জিকে আমরা অন স্টেজ যাচ্ছি। তিনি যদি আসেন আমাদের সাথে আমরা খুব খুশি হব। এবং বিপ্লবদা, মহুয়াদি, তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। বিপ্লবদার সাথে আমরা আগেও অনেক কাজ করেছি এবং তাদের অন স্টেজ ডাকছি যে বিপ্লবদার, মহুয়াদি এত সুন্দরভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলেছেন। আপনার মতো ভাষা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। এরপরে আরেকজন আছে দেবলীনা কুমার। ও আমার সাথে প্রচুর প্রচুর কাজ আমরা একসাথে করেছি এবং সবসময় করি, ভবিষ্যতেও করব। আমার সাথে অনেক দিনের সঙ্গী, নৃত্য সঙ্গী যাকে বলা হয়। পৌরব বাসু, তিনি শ্লোক চণ্ডীপাঠে ছিল। এবং আমার সমস্ত স্টুডেন্টরা, এরা অনেকজন, তো দে আর অল সেনগুপ্ত, কারণ তাদের কোনো আলাদা আইডেন্টিটি নেই। আমার যখন তারা স্টেজে প্রোগ্রাম করে তারা সবাই আমার টাইটেল এবং আমার গোত্র। এবং ধন্যবাদ জানাই নির্মল দাকে এবং সমস্ত স্পন্সরার যারা আমাদের সাপোর্ট করছে, আর মিউজিশিয়ানদের। তারা এক্সিলেন্ট বাজিয়েছেন এবং যা বলেছি সেইভাবে তারা প্রিপেয়ার করেছেন, তারা বাজিয়েছেন। এবং তাদের নাম সবাইকে আমি একটু সামনে রাখবো, একটু যদি আপনারা কষ্ট করে সামনে আসেন। লাইটে সাউন্ডে যারা ছিলেন, অশোক তপন সাউন্ডে ছিল, ব্যানার্জি অডিও সার্ভিস, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি একটু ওদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। দীপ্তেন্দ্র ব্যানার্জি, বিশ্বদেব বিশ্বাস, মোহন চ্যাটার্জি, সৌরভ মন্ডল, সোমনাথ রায়। থ্যাংক ইউ সোমনাথ দা ফর অল সাপোর্ট। উনি কিন্তু আমাকে খুব অভয় দিয়েছেন এবং যেভাবে আমি বাজাতে বলেছি সেভাবে বাজিয়েছে। এবং লাস্ট নট দ্য লিস্ট, আমার সাথে একজন বাইরে থেকে অতিথি আছেন, তিনি এসছেন অনেক দূর থেকে, আমার কাছে ছোট্টবেলায় নাচ শিখছে, এখনও শেখে, রিসোনা। আমি ওকেও একটু মঞ্চে ডেকে নেব, ও যদি আসে আমাদের কাছে। এবার যার কথা বললে নয়, আমাদের সকলের প্রিয় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত শিল্পী একজন, দেশে বিদেশে বিভিন্ন সময়। তার এই 3 মাসে মনে হয় রোম, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, বাংলাদেশ, দিল্লি, এত জায়গায় 3 মাস না, আমার মানে 2 মাসের মধ্যে ট্রাভেল করেছে। আজকে দুপুরে বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেই সরাসরি তার আগে একটা অ্যাসাইনমেন্ট করে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছে। দিদিকে আলাদা করে আমি ধন্যবাদ দেবো না, কারণ আমার সমস্ত কাজের সাথে উনি যুক্ত থাকেন সবসময়। আমি যে কাজ উনি নাও পার্টিসিপেট করেন সেই কাজেও আমাকে সাপোর্ট করে এবং আমার জীবনের চলার পথে একটা অনেক বড় শক্তি। এবং পিয়ালিদি, আবিদ্যা, তারাও তাদের পক্ষ থেকে ঋতুপর্ণাদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে
এসে আমাদের সকলকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং আমাদের কজটাকে সাপোর্ট করেছেন। আমি বলবো যে সবার পক্ষ থেকে ঋতুপর্ণা দি যদি কিছু বলে একটু। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকে খুব সুন্দর একটা দিন, ঠিক মহালয়া একদম কালকে আর আজকে আমাদের সন্ধ্যাটা এত সুন্দর হয়ে উঠলো, নাচে গানে কবিতায় সঙ্গীতে। তো আমার মনে হয় যে এইভাবেই আমাদের সুন্দরভাবে যদি আমরা সবসময় এরকম সুন্দর মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারি জীবনে, সেটাই হচ্ছে আনন্দ, সেটার মধ্যেই বেঁচে থাকা। আর অভিরূপ এবং প্রয়াস যেই প্রয়াস নিয়েছে তাতে আমি সবসময় আছি, থাকবো, ছিলাম, কারণ আমার ধারণা যে সবাইকে নিয়ে কিছু করার যে উদ্যোগ এবং প্রয়াস অনেক দিন ধরেই এই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমাজধর্মী কাজে তারা অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। তাই আজকের এই, আমি সবার নাম করতে পারছি না, কিন্তু আজকে অভিরূপ সবাইকেই, হ্যাঁ বলবো, আজকে সবাই যারা এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছেন, যারা অডিয়েন্সেও বসে আছেন, তাদেরকেও আমি অনেক ধন্যবাদ জানাবো, যারা কষ্ট করে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছেন, এই সমগ্র গোষ্ঠীকে আপনারা উৎসাহ দিতে এসেছেন, তাই ওনাদের জন্য একটা হাততালি। এবং আমি যারা এই অনুষ্ঠানের নেপথ্যে আছেন অনেকে, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, যারা অনেকে অডিয়েন্সে আসেন, যারা এই প্রোগ্রামে অনেক কিছু দিয়ে সাপোর্ট করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ। পিয়ালি এবং আবির যে উদ্যোগ নিয়েছে, অভিরূপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সবাইকে আমাদের সাপোর্ট করেছে, তাদেরকেও অনেক সাধুবাদ। এরকমভাবেই যেন আমরা পথ চলতে পারি আপনাদের সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে একসাথে মিশে। থ্যাংক ইউ। আমাদের ইন্দ্রাণী গাঙ্গুলি, পাপড়ি দি, যারা আমাদের পাপড়ি জ্যান, যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের একটু দেখে নিচ্ছি, এবং আরও ছিল হ্যাভেলস, সেঞ্চুরি প্লাইউড, মুখরোচক, আয়রনি, যারা আমাদের গিফট স্পন্সর করেছেন। প্রণব দাকেও একটু আমাদের সাথে, যদি আপনি মঞ্চে আমাদের সাথে যোগদান করেন আমরা খুব খুশি হব। রেশমি মিত্রও ছিলেন আমাদের সাথে, এখন আছেন কিনা জানি না। রাজেশজি আছেন, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি শকুন্তলা আন্টি, নন্দিতা আন্টি, তারা সবাই এসছেন আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে। অনুভব, অর্ণব, তারা সবাই আমাদের সাপোর্ট করেছেন। তো সবার জন্য একটা জোরে হাততালি। যারা যারা পাশে এসছে, অনেকে দেখতেও হয়তো পাইনি, কিন্তু আপনাদের ছাড়া, আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমরা কোনো কাজ করতে পারি না। সুতরাং আপনাদের সাপোর্ট সবসময় দরকার। আমাদের সবার পাশে থাকবেন এবং সবাইকে ব্লেস করবেন, যাতে আমরা আরও ভালো কাজ করতে পারি এবং যাতে সোসাইটির জন্য কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারি। আরেকবার জোরে হাততালি আমার যারা স্টুডেন্ট, যারা নাচলো, কারণ ওরা সত্যি প্রচণ্ড রিহার্সাল করে, কষ্ট করে আমাদের সাথে তাল মিলিয়ে করেছে, কারণ আমরা সবাই ব্যস্ত, তাদের মধ্যে টাইম অ্যাডজাস্ট করে ওরা রিহার্সাল করেছে। তাই জন্য ওদের জন্য জোরে একটা হাততালি হোক। এবং আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ দেম যে আমি 15 বছর ধরে অ্যাটলিস্ট কিছু কন্ট্রিবিউট বা কিছু ক্রিয়েট করতে পেরেছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, পুজোর শুভেচ্ছা। আবার হয়তো পরের বছর এরকম আগমনীর অনুষ্ঠান নিয়ে পিয়ালি দি আবিদ্যার সাথে আমিও আসবো নতুন কিছু প্রযোজনা নিয়ে। ধন্যবাদ। আর নির্মলদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, অল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু সুন্দর করে অর্গানাইজ করে দিতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি। শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবেন এবং পুজো ভালো করে কাটাবেন। আমার কিছু কাজ আর বাকি নেই মনে হচ্ছে, আমার কাজটাও করে দিয়েছে। তো আমাদের যাদের জন্য এই অনুষ্ঠান এত স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো, যারা কুশীলব তাদের কথা শুনলেন, যাদের দেখলেন আপনারা, যাদের আপনারা এমনি চেনেন না, যারা বিহাইন্ড দ্য সিনস থেকে কাজ করেন, যাদের আমরা পোশাকি ভাষায় স্পন্সর বলি, কিন্তু তারা আসলে আমাদের পার্টনার। সেঞ্চুরি ল্যামিনেটস, হ্যাভেলস, মুখরোচক, কল্পি, আয়রনি ফার্নিচার্স। আমি এখনো অনুষ্ঠান শেষ হয়নি, দয়া করে আর 5টা মিনিট আপনারা অপেক্ষা করবেন। আমরা কিছু গুণী মানুষকে মঞ্চে আমরা সম্মান জানাবো। তো আমার মনে হচ্ছে যা যা বলার তারা বোধহয় বলেই দিয়েছেন। তো আপনারা এসেছিলেন, আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ, অনন্ত শুভকামনা। কালকে থেকে দেবীপক্ষ শুরু, কলকাতা আর এই দেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ উৎসব মুখর হয়ে উঠবে কালকে থেকে। আপনারা ভালো থাকুন, খুব আনন্দ করে পুজো কাটান। নমস্কার, শুভরাত্রি।